يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واشبع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sallallahu alaihi wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sallallahu alaihi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadi burhanuh al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Sallallahu alaihi ta'ala majduhu wa 'azama shanuh khalaqal khalqa li hikmah wa adha 'alayha ilmah wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdaril qismah. Sallallahu alaihi wa asrafa khalqihi wa jalla bidihi rahmah ta'allaqat iradatuhu al-azaliyatu bi khalqi hadal abdil mahbub fantasharat atharu sharafi fi awalim shahadati wal ghuyub. Sallallahu alaihi جل هذا المن الذي تغرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة اللسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأطرت في وجودها كناف الوجود وطرس البرد الأوالم بالتراس تجري. واللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى انتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحسر أفراره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه تشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أثراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الآلام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتلا في مجده وتعالى لا حظ العيون فيما اجتلته بشر كاملا يزيح الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق وقدر أن صرفة في شؤوني وكمالا
فسبحان الذي برز من حضر الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في التعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن جبرتم كثر قلبي أنتم أهل الدماء وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الدماء وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام صلى الله على محمد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. يفرح النور أتانا عم زمانا وجهه كيف يجيء يملأ الدنيا أمانا. يفرح النور أتانا ضياء زمانا وجهه كيف يجيء يملأ الدنيا أمانا. يفرح النور
بك Cek. Diumumkan kepada tamu undangan yang kami hormati, demi menjaga ketertiban jalannya acara, kami mohon dengan segala hormat agar tidak mengambil foto maupun video selama prosesi berlangsung. Sekali lagi kepada para tamu undangan yang kami hormati, demi menjaga ketertiban jalannya acara, kami mohon dengan segala hormat agar tidak mengambil foto maupun video selama prosesi berlangsung. Para hadirin tamu undangan, demi menjaga kekhusyuan dan keberkahan majelis, kami mohon dengan penuh hormat kepada seluruh jemaah untuk tidak merokok selama pembacaan maulid berlangsung. Sekali lagi demi menjaga kekhusyuan dan keberkahan majelis, kami mohon dengan penuh hormat kepada seluruh jemaah untuk tidak merokok selama pembacaan maulid berlangsung. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب ورد هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض
بتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشف القناع المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه هذا الحق كما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق المبعوث صلى الله عليه بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدنا لله بالتعظيم والسجود بحرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على سيدنا ومولانا محمد يا نبي سلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah min ahadi sunanil muakkadat li'anna bihi sababan liwujudi dzurriyyat wa ja'ala walimatahu min afdalil ibadat. Wassalatu wassalamu ala khairis sadat al-mu'ayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu lis-salihat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Al-hadis aw kama qala amma ba'du. Samahatal kiram, para alim, para ulama, para habaib, wa nakhussu bidzikri wat ta'zim, pengasuh pondok pesantren Sidogiri Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan, Majelis keluarga pondok pesantren Sidogiri Kiai Haji Bahruddin Thayyib dan Masdi Nawi Sa'dullah. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Sayyidina Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun dan yang mulia Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dan yang mulia Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf alladzi sami'na wa karramna. Dan yang kami muliakan pengasuh pondok pesantren Salafiyah 10 Bangkalan Madura Kiai Haji Afif Ismail, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pondok pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf, pengasuh pondok pesantren Tarbiyatun Nasyiin Jombang Kiai Haji Muhammad Sobih Al-Muayyad, pengasuh pondok pesantren Sunan Ampel Jombang Kiai Haji Taufikur Rahman, pengasuh pondok pesantren Al-Huda Kebumen Kiai Haji Wahid Mahfud, pengasuh pondok pesantren Al-Yasini Pasuruan Kiai Haji Ahmad Mujib Imran, pengasuh pondok pesantren Al-Huda Madiun Kiai Haji Hakim Azizi, pengasuh pondok pesantren Babus Salam Jombang Kiai Haji Salmanuddin Yazid sekaligus Wakil Bupati Kota Jombang, pengasuh pondok pesantren Darul Hikam Kediri Kiai Haji Izzuddin Hayatul Makki, pengasuh pondok pesantren Pasuruan Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, pengasuh pondok pesantren Keramat Kiai Haji Athaillah dan yang mulia Kiai Haji An'im Falahuddin dari pondok pesantren Lirboyo alladzi sami'na wa karramna. Dan tak lupa pula keluarga besar mempelai putra Kiai Haji Afif Ismail dan Nyai Hajah Falihah Sa'adah Jazuli dari pondok pesantren Salafiyah 10 Bangkalan Madura, dan keluarga besar mempelai putri Gus Haji Abdul Mu'ti Thani Hasona dan Nyai Hajah Siti Ainul Mutmainnah Abdul Alim dari pondok pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur, serta segenap hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah yang agung dan maha suci, yang menyatukan dua hati dalam cinta yang suci dan menautkan janji dalam ridha ilahi. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya rahmat, suri teladan umat manusia, pembawa kasih yang tak lekang oleh waktu. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di majelis yang penuh barakah, menyaksikan dua insan yang Allah satukan dalam cinta yang mulia. Gus Haji Aska Nur Afif BSC, putra pertama dari Kiai Haji Afif Ismail
dan Nyai Hajah Falihah Sa'adah Jazuli dari Pondok Pesantren Salafiyah 10 Bangkalan Madura, dengan Ning Siti Sayyidah Muallimah putri ketiga dari Gus Haji Abdul Mu'ti Thani Hasana dan Nyai Hajah Siti Ainul Mutmainnah Abdul Alim dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau berdua, amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara demi acara, perkenankan kami membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh berkah ini. Acara pertama pembukaan, disusul acara yang kedua tilawatul Quran bitartil, acara yang ketiga pemasrahan mempelai putra, dan acara yang keempat penerimaan mempelai putri, dan acara yang kelima mau'izatul hasanah, dan acara akan diakhiri dengan 2 pembacaan doa. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami memohon kepada Yang Mulia Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun agar berkenan membuka acara dengan pembacaan suratul Fatihah. Kepada beliau kami haturkan. Al-Fatihah Al-Aniyah. Innallaha yaj'al hadzal arusain mimman waffaqahum Allah ya Allah bitaufiqihi wa inayatihi wa riayatihi wa unatihi wa yaj'al bainahum ya Allah ar-rufah al-abadiyyah wa sa'adah wa latafah sakinah la taqti abadan lil qiyamah wa yakhrij minhum al-katsira tayyib min ulama al-amilin wa du'atul mukhlisin wa min al-aghniyana fi an-nas min wala sabab fi yawmiddin mahfudhi min jamil fitan ma dhahara min hama batan fid dunya wa din mutahlikin bil sayyidil mursalin mustaqimina wa ta'rabbil alamin maftuina al futarafin faqihum fid din wa alim tasir ta'wil mu'afa sadul jamil amrat wal asqam min amrat qalbiyya man tawalla amrasun amalu ala hadin yakun yadin salihah wa ala man nafsu salih. Al-Fatihah. Kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga pembacaan Al-Fatihah yang baru saja kita baca bersama mengundang turunnya rahmat bagi kedua mempelai dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah tilawatul Quran bitartil yang akan dilantunkan dengan penuh khidmah oleh Ananda Sulaiman. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih. Itulah lantunan ayat suci Al-Quran yang indah dan menenteramkan hati. Semoga kita semua mendapatkan cahaya dan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kini selanjutnya kami persilahkan kepada yang mulia Kiai Haji Adib Fauzi untuk memberikan sambutan pemasrahan kepada keluarga mempelai putri sebagai simbol ikatan yang tulus dan suci antar dua keluarga. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama istifaha wa wa'adal azabal alima alaih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratil kurama wa zu'ama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, hadirin segenap undangan, sepetan kaula hormaten, penglangkong al-mukarramun Hadratus Syekh Kiai Ahmad Fuad Nur Hasan Al-Haj selaku pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, sepetan kaula muljaaki, Habib Baharun juga Habib Taufik, sepetan kaula hormaten, Kiai An'im Falahuddin Mahrus, Kiai Ata'illah, Agus Adib yang datangnya dari Lirboyo yang saya muliakan. Pertama-tama beten kaula amuji syukur alhamdulillah hadirat Allah subhanahu wa ta'ala sekak dimma kaula sarang panjenengan badai siang hari semangken kak dintoh kesokan hadir along polong badai kak dintoh tempat dalam rangka memenuhi undangannya pon Al-Mukarram Kiai Abdul Mu'ti sekeluarga. Moga-moga dalam hadirnya pon kaula sarang panjenengan selalu nga'alia tambana seraman rahmat serta taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam beten kaula ngaturake deka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secek ngajak kaula sareng panjenengan
minadz-dzulumat ilan nur. Hadirin segenap undangan sebeten kaula hormaten. Beten kaula mewakili rombongan dari mempelai putra Ananda Muhammad Azkanur Afif sedatengah dari Madura perlu menyampaikan maksud dan tujuan beten kaula serombongan datang dekat dinta tempat nomor setong niat silaturahim menjalin hubungan antara keluarga besar Kiai Afif Ismail sareng keluarga besar Kiai Abdul Mu'ti. Moga-moga hubungan keluarga kaentoh pelanggeng sareng Gusti Allah ila yaumil qiyamah. Senomor 2 beten kaula serombongan matur sekelangkong sesebung batesah atas penghormatan saya sambut kelaban sambutan yang sangat bahagia. Senomor 3 kelaban ucapan bismillahirrahmanirrahim beten kaula masra'akinah sapanuna Nanda Muhammad Azkanur Afif deka keluarga besar Kiai Abdul Mu'ti. Moga-moga dari setiap keluarga Kiai Abdul Mu'ti langkong-langkong ning Siti Sayyidah Muallimah senantiasa untuk menerimanya kehadiran Nanda Muhammad Azkanur Afif dengan sepenuh hati. Seterakhir beten kaulah hanya ana doa barokah dak para panjenengan sedaya kong langkong deka para masyayikh deka para guru deka para habaib kaangkui adu'aki. Moga-moga kemantan sekedua antara Nanda Muhammad Azkanur Afif sareng ning Siti Sayyidah Muallimah etetiakina judu baris dunya ngantos ke akhirat ban oleh sakinah mawaddah warahmah. Sebab badadabu la yajtami'u thnani wala yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Tiada seorang pun yang mampu mempertemukan dan memisahkan kedua insani kecuali hanyalah dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mela dari kadintah moga-moga dua pasangan antara Nanda Muhammad Azkanur Afif sareng ning Siti Sayyidah Muallimah ongku-ongku tebereng kelaban takdir dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben moga-moga engkel-engkel paringna keturunan sesolihin solihat paringna mora rezekina. Ben moga-moga akdun nikah selampun berlangsung 1 bulan yang lalu. Moga-moga etetiakinah akad nikah sepenuh barokah. Dan moga-moga etetiakinah pernikahan yang pertama kalinya dan terakhir kalinya. Sekadintah kerana sekater sambutan sebisa sampai akidah para panjenengan sedaja korang lebih napa matornya on maaf. Hadanallah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada yang mulia Habib Segaf bin Hasan Baharun, perwakilan dari keluarga mempelai putri,
untuk memberikan kata sambutan sekaligus mau'izatul hasanah kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan dan kita harapkan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Para alim, para kiai, khususnya pengasuh pesantren Sidogiri, Kiai Fuad bersama majelis keluarga, Kiai Bahar, Kiai Nawawi, dan para habaib, Habib Taufik, dan semua para kiai. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Keluarga Besan yang saya muliakan, saya hormati, dan saya tersanjung dengan apa yang telah disampaikan di dalam penyerahan tadi, dan semoga harapannya untuk Ananda Siti Mu'allimah benar-benar tercapai dan terlaksana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat taufik, hidayah, nikmat sempat, nikmat luang, sehingga pada saat ini alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan daripada Kiai Mu'ti. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini tercatat sebagai amal soleh yang menggembirakan kita, membahagiakan kita, bahkan menjadi penyebab kita insyaallah nanti di padang mahsyar mendapatkan keamanan dan tempat yang VIP bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita panjatkan, kita persembahkan, kita hadiahkan untuk junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kerabatnya, kepada seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kami sangat senang dan kami mewakili daripada Kiai Abdul Mu'ti beserta keluarga besarnya menerima dengan senang hati, dengan bangga hati, dengan harapan yang puncak. Semoga Ananda Azka dan Ananda Siti Mu'allimah berkat datangnya banyak para kiai, para habaib, para alim, para asatidzah benar-benar mendapatkan taufik dan hidayah, riayah dan inayah, maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang dihimbaukan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya doa yang berbeda dengan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam pernikahan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mensunnahkan, menghimbaukan untuk kita mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dikatakan oleh para ulama kenapa doa Nabi itu berbeda dengan doa-doa yang lainnya, dan kenapa dibedakan antara barakalaka wa baraka alaika, karena memang kehidupan manusia tidak akan terlepas daripada kehidupan yang menyenangkan dan kehidupan yang menyulitkan. Jangan pernah kita bermimpi hidup di dunia selalu menyenangkan. Baik itu setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan seumur hidupnya selalu akan kita kenal yang namanya kesulitan dan kemudahan. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh di balik kesulitan ada kemudahan, lalu begitu seterusnya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya maksud dan tujuan ada kemudahan dan di balik kesulitan itu adalah supaya kita tidak stres sebagai manusia.
Sehingga terus ada angan-angan, terus ada himbauan, terus ada kesenangannya dinanti-nanti. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW meriwayatkan bahwasanya ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi ini yang sangat kecil, tapi dengan manusia yang Allah akan ciptakan begitu banyak, maka malaikat Jibril komplain, ya Rabb, bagaimana engkau menciptakan dunia yang kecil ini, bumi yang kecil ini untuk manusia yang begitu banyak? Maka kemudian Allah Ta'ala firman berkata kepada malaikat Jibril, aku ciptakan di dalam mereka itu ada kehidupan dan kematian. Bukan hidup langsung secara langsung bersamaan, tidak, tapi ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, dan begitu seterusnya. Maka kemudian malaikat Jibril berkata, idzan la yahnahumul aish, kalau begitu mereka tidak akan senang hidupnya. Maka Allah Ta'ala berfirman berkata, inni khaliqun fihim tulal amal, aku ciptakan di dalam diri mereka itu tulal amal. Itulah amal inilah yang bikin mereka itu walaupun bermasalah, walaupun suatu waktu kita itu pernah berdoa, bahkan dari saking tidak kuatnya dengan masalah yang merundung kita, ahsan mati saja. Tapi setelah lewat itu saja, ya kita nggak mau mati lagi minta doanya. Itulah maksud daripada Allah Ta'ala, inni khaliqum fihim tulal amal. Oleh karena itu, maka yang paling patut untuk kita minta doa bukan di saat kita belajar, bukan di saat kita bekerja, bukan di saat kita melakukan dan melakoni keadaan-keadaan kita sebelumnya. Yang lebih penting, yang lebih harus dan lebih wajib untuk kita meminta doa ketika pernikahan. Sehingga kalau kita amati, lihat bagaimana orang-orang tua kita, kakek moyang kita mengajarkan hanya di dalam pernikahan yang kemudian ada tertulis mohon doa restu. Baik itu di undangannya, di baliho-baliho yang terpasang dan terpampang di dinding-dinding itu mohon doa restu. Kenapa? Karena memang paling kita perlukan itu doa restu ketika kita melangsungkan pernikahan. Pernikahan bukan sesuatu yang biasa. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dari pernikahan itu berapa banyak mereka yang berada di dalam kemurkaan Allah, dan dengan pernikahan itu berapa banyak orang yang masuk dalam keridhaannya Allah. Kita berdoa semoga kedua mempelai termasuk yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kebetulan Ananda Siti Mu'allimah ucuk-ucuk begitu saja mendapatkan jodoh dari Madura, yaitu Ananda Aska. Tidak, tapi sudah direncanakan, bahkan jauh sebelum mereka berdua dilahirkan di dunia sudah direncanakan. Bahkan rencana Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan cuma sebuah kebetulan. Tidak ada kebetulan di mata Allah, tapi semua sudah direncanakan. Dan rencana Allah, pertimbangannya ini yang paling penting untuk kita pelajari bersama-sama. Bahwasanya pertimbangan Allah, bagaimana Siti Mu'allimah dapat jodoh dari Madura dan kita semuanya dapat jodoh dari masing-masing istri kita di mana tempat asalnya. Kenapa kok kita beda-beda dan sebagainya? Ya padahal itu semua direncanakan. Pertimbangannya itu adalah ternyata Siti Mu'allimah bagi Ananda Aska, dan Ananda Aska bagi Siti Mu'allimah. Begitu pula pasangan kita semuanya, baik pasangan yang baru maupun pasangan yang lama. Ternyata mereka itu sudah direncanakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pasangan kita dengan pertimbangan yang paling bisa menguji kita. Siapa dia? Dialah pasangan kita. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, dan kami ciptakan, kami jadikan di antara kalian satu dengan yang lainnya itu adalah sebuah fitnah, sebuah cobaan. Tujuannya apa? Sabar apa tidak? Jadi nggak ada satupun di antara kita kemudian walaupun dapat istri yang solihah pasti jadi cobaan. Apalagi yang nggak solihah, itu cobaan. Tapi yang hebat adalah mereka yang bisa menjalaninya sampai akhir. Yang berarti dia begitu pasrah kepada Allah Ta'ala dan menjalani. Nggak ada yang sebagai kebetulan. Banyak sekali datang kepada seorang ustadz, banyak sekali pertanyaan datang ke WA saya dan sebagainya. Dia bertanya, Beb, kebetulan saya dapat suami, kebetulan saya dapat istri kayak begini, kayak begitu. Nggak ada yang kebetulan, semua direncanakan. Yang harus kita laksanakan adalah sesuai dengan janji kita, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dia sudah pernah menyatakan suatu pernyataan. Sekarang harus kita buktikan di muka bumi ini. Apa pernyataan tersebut? Pernyataan ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita semua tatkala kita berada di alam arwah, dan Allah nyatakan, Allah abadikan pernyataan yang sudah kita sampaikan di dalam Al-Quran supaya kita tidak lupa. Dan sekarang kita harus siap untuk membuktikannya.
Apa itu? Allah Ta'ala telah berfirman kepada kita semuanya dan kita sudah menjawabnya dulu. Yang masih ingat alhamdulillah, yang lupa sekarang diingatkan. Allah Ta'ala firman, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semuanya, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali semua mengatakan, bala, iya, engkau adalah Tuhan kami. Sekarang buktikan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di sini ini kecuali ketika ditanya, kamu seorang hamba Allah? Iya. Berani bersumpah? Iya berani. Tapi buktikan bagaimana seorang hamba Allah kepada Tuhannya. Yang semuanya tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir, berencana lahir daripada kedua orang tua kita, yang semacam mereka, berencana dalam bentuk wajah seperti yang wajah kita punya ini. Tidak ada seorang pun di antara kita seperti itu. Yang menandakan bahwasanya semuanya adalah rencana Allah. Kita hanya menjalankan saja, pasrah saja. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan sebaik-baik solusi bagi dalam permasalahan kita, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan finansial, permasalahan kesehatan, permasalahan apa saja, adalah wa tawakkal 'alallah. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Pasrahlah kepada Allah. Setelah kita jalani sesuai dengan respon yang diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kemudian kita pasrah kepada Allah. Itu adalah sebaik-baik solusi. Oleh karena itu, bagaimana kita merajut? Ini adalah nasihat bagi Ananda Aska dan Anda Siti Mu'alimah. Bagaimana kita merajut pernikahan yang penuh dengan polemik, yang penuh dengan permasalahan, yang penuh dengan masalah demi masalah, problematika kehidupan yang nantinya di situ keduanya akan diuji oleh Allah Ta'ala, sabar atau tidak, itu yang paling utama. Apa modal utama untuk kita menjalankan pernikahan? Apakah harta benda yang banyak kita orang tua siapkan untuk mereka berdua? Tidak. Apakah ketampanan, kecantikan daripada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan? Tidak juga. Apakah daripada keluarga-keluarga yang baik dan sebagainya? Itu cuma sebagai pelengkap. Tapi yang paling utama, modal utama untuk kita menjalani pernikahan supaya langgeng, supaya kita benar-benar melaksanakan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad SAW, seperti ajaran beliau, adalah kita menganggap suami istri kita adalah amanat dari Allah. Bayangkan kalau kita sebagai seorang murid mendapatkan amanat dari gurunya, dari orang tuanya, bagaimana kita memegangnya? Ini pasangan kita, istri kita terutamanya, bukan amanat dari guru kita, bukan amanat dari orang tua kita, tapi dia adalah amanat daripada Allah langsung. Sehingga Nabi SAW bersabda mengingatkan kepada kita, Allah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hati-hatilah kalian dengan perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian, karena kalian telah mengambil mereka itu langsung dengan amanat daripada Allah. Bagaimana kita mengagungkan amanat Allah, itulah menandakan keimanan kita. Bagaimana kita mengagungkan perintah Allah, bagaimana kita melaksanakan dan menerapkan semua ketentuan Allah, disitulah keimanan kita akan menandakan apakah kuat atau tidak. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, amanat titipan daripada Allah Ta'ala itu bukanlah sesuatu yang kecil, tapi termasuk mitsaqon ghalidah. Mitsaqon ghalidah yang disebut dalam Quran, salah satunya adalah pernikahan. Ini langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak diantara kita yang memahami bahwa keluarga itu sesuatu yang kecil, tidak sesuatu yang besar. Kita ditentukan bukan orang lain, kita ditentukan bukan masyarakat, kita ditentukan baik tidaknya itu adalah di dalam keluarga kita, keluarga kecil kita, bukan keluarga besar kita. Keluarga kecil kita yang menentukan. Sehingga lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. 1 dinar fisabilillah, 1 dinar untuk yatim, 1 dinar untuk para janda, 1 dinar untuk kebaikan, sedekah dan sebagainya. Tapi 1 dinar yang kita berikan kepada keluarga kita itu masih lebih baik. Senyuman kepada orang lain, akhlak yang mulia. Tapi senyuman pada keluarga itu lebih dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, istri kita bukan cuma amanat, tapi juga ujian dan cobaan. Begitu pula pasangan kita, suami kita, bukan cuma amanat daripada Allah Ta'ala, tapi juga ujian daripada Allah Ta'ala. Bagaimana kita merealisasikannya, bagaimana kita sabar menghadapinya. Sehingga ambil satu contoh, Allahu Akbar, Allah.
Ambil satu contoh. Ada satu cerita yang mungkin jadi pelajaran buat kita semuanya. Keduanya yang saya ceritakan ini sudah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati keduanya. Di mana ada salah satu ustadz yang datang kepada saya, mungkin dia kena penyakit darah tinggi, sehingga ketika datang kepada saya itu uratnya itu nampak di jidatnya itu. Sehingga saya bilang, ada apa Ustaz? Masalah Beb. Kenapa masalahnya? Ya siapa lagi istri saya itu Beb. Saya bergurau kepada dia. Saya bilang begini, udah Ustaz kita doakan aja Fatihah biar meninggal. Iya Beb gak apa-apa, Fatihah saya bilang begitu. Subhanallah ternyata kabul hajatnya. Seminggu kemudian mati betulan. Oleh karenanya jadi jangan minta Fatihah kepada saya untuk meninggal pasangan. Ini sudah 7 orang sudah jadi korbannya. Semoga nggak ada korban lagi. Subhanallah setelah itu, setelah 40 hari daripada meninggalnya, kawin lagi. Tepat 1 bulan daripada perkawinan keduanya, datang lagi kepada saya dalam keadaan sama persis seperti dulu. Keluar uratnya di sini. Kenapa lagi Ustaz? Saya doakan lagi, Fatihah lagi gitu. Enggak Bib. Ini saya cuma mau cerita sama antum Bib. Masya Allah Bib, memang betul kata Nabi SAW bahwasanya istri itu mau gimana harus jadi ujian buat suaminya. Yang dulu Bib temperamennya luar biasa, yang sekarang leletnya luar biasa. Jadi nggak mungkin. Kita hidup itu adalah dicoba. Oleh karenanya kemarin saya membaca suatu hikmah daripada Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandarani. Beliau katakan, kalau kita tidak kembali kepada Allah dalam keadaan Allah memberikan sentuhan rahmat dan kebahagiaannya kepada kita, tunggulah. Allah akan mengingatkan kita untuk kembali kepadanya dengan kita terikat dengan ujian dan cobaannya. Di dalam hikmah yang lainnya, Allah Ta'ala firman, Nabi Ibn Athaillah berkata di dalam hikmahnya, kalau Allah memberikan sesuatu apa yang kita minta, berarti Allah mencegah. Dan kalau Allah mencegah sesuatu dari kita, berarti Allah memberi. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama. Banyak di antara kita semua harapannya sama, pengen istri yang solihah, yang cantik, yang taat, yang semuanya sempurna. Nggak ada kesempurnaan itu, karena memang kita hidupnya adalah satu dan yang lainnya untuk cobaan bagi yang lainnya. Bahkan orang tua kepada anaknya cobaan bagi yang lainnya. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya siapa saja yang meletakkan dan melabuhkan cinta bukan pada tempatnya, dia akan tersiksa karenanya. Karena mereka bukan tempat labuhan cinta kita. Cinta kita sebenarnya kalau kita ingin labuhkan kepada zat, hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu benar. Tapi kalau kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Karena kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mencintai fungsinya saja, bukan zatnya. Tapi kalau kita mencintai zatnya, terjadilah seperti cemburu buta dan lain sebagainya, su'don dan sebagainya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala semoga kedua mempelai Ananda Azka dan Ananda Siti Mu'alimah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga keduanya menjadi contoh dan percontohan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dari keduanya insya Allah dilahirkan anak-anak yang soleh dan solihah, dan semoga kita yang datang pada saat ini semoga kita mendapatkan ridha Allah, karena Nabi SAW telah bersabda, man nakaha wa ankaha lillah istaujaba ridwanallahi akbar. Barang siapa menikah dan yang menikahkan karena Allah, bahkan dikatakan oleh ulama yang menyaksikan juga termasuk dalam hadis itu, maka mereka berhak mendapatkan ridhonya Allah yang paling besar. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah yang paling besar, dan semoga dengan kita hadir di tempat ini berkumpul dengan para ulama, para kiai, semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat itu kecuali dipastikan kita mendapatkan anugerah Allah yang paling besar, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, banyak harta bendanya, bahagia dengannya dan keluarganya, banyak modal untuk berjumpa dengannya kelak dengan Nabi SAW, dan nanti di akhirat kita termasuk yang berkumpul dengan Nabi setelah umur panjang, sehat walafiat, semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau lebihnya saya mohon maaf terutama kepada para kiai. Saya tidak layak untuk berdiri di sini, tapi karena perintah daripada Sahibul Bait saya tidak bisa menolaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kedua mempelai dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tibalah kita pada penghujung rangkaian acara siang hari ini. Marilah kita memohon keberkahan melalui pembacaan doa. Doa pertama yaitu doaul maulid yang akan dipimpin oleh Habib Abdurrahman Al-Qudri. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نضب فكر من دار الأوصاف محمد يقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا وأن يكتب عملي في أعمال مقبولة وتوجهي في توجهة وخالصة الوسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوة شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في صرف الأفكار في كل مواطن من مواطن الكرب والمدخار قاسم إمدادك في عبادك وشاكي كؤوس إرسادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى أهله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكانتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الخادرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جاملة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وسر في وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين قومي في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا وكسورة واكفي اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين نفسد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدكم بتأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan doa selanjutnya yaitu doaul ikhtitam, mohon berkenan kepada Syekh Mahmud Ad-Darini As-Sabagh. Kepada beliau kami persilahkan.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. إن شاء الله نتوجه بقلوب خالصة ندعو للعروسين بالبركة في حياتهم المستقبلية إن شاء الله. بارك الله لهما، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. اللهم اجعل حياتهما يملأها الحب والسعادة والهناء. اللهم اجعل حياتهما يملأها الحب والسعادة والهناء. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة المطيعة البارة بهما. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة المطيعة البارة بهما. اللهم أسعدهما حتى يكونا من أسعد خلقك. اللهم أسعدهما حتى يكونا من أسعد خلقك. اللهم أسعدهما حتى يكونا من أسعد خلقك. اللهم ألف بين قلبيهما يا رحمن. اللهم ألف بين قلبيهما يا رحمن، ولا تفرق بينهما أبدا. اللهم احفظهما بعينك التي لا تنام. اللهم احفظهما بعينك التي لا تنام. اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلبيهما. اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلبيهما. اللهم جمله في نظرها وجملها في نظره. اللهم جمله في نظرها وجملها في نظره. اللهم اجعلها عونا له. اللهم اجعلها عونا له على طاعتك، واجعله عونا لها، واجعله عونا لها. اللهم اجعل لهما نورا، وفي قلبيهما نورا، وفي سمعهما نورا، وفي بصرهما نورا. اللهم اجعل لهما نورا من أمامهما ومن خلفهما وعن يمينهما، ونورا عن شمالهما، ونورا من تحتهما، ونورا من فوقهما. اللهم زدهما نورا. اللهم زدهما نورا. اللهم زدهما نورا. اللهم بارك زواجهما. اللهم بارك زواجهما واجعلهما سعداء أتقياء، وارزقهما الذرية الصالحة. اللهم ارزقه برها. اللهم ارزقه برها وارزقها بره. اللهم ارزقها وده وحبه، وارزقه ودها وحبها. اللهم ألف بين قلبيهما. اللهم بارك لهما وبارك عليهما. اللهم إنا نسألك يا ربنا البركة في حياتهما وفي مستقبلهما. اللهم اجعل حياتهما مبنية على الراحة والسكينة والمودة والرحمة. أعوذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذهما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك في أهليهم، ونتمنى للجميع أن يكون لهم أفراحا مماثلة. وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. Dan doa selanjutnya mohon berkenan kepada Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Kepada beliau kami haturkan. الفاتحة. أن الله يبارك في العروسين ويوفق لهم لكل خير ويرفع عنهم كل شر وبوس وضير، ويجعل قدوم الخير والبركة واليمن والسعادة، وأن الله سبحانه وتعالى يسعى لهم على الأرزاق الحسية المعنوية، ويصلح لهم الذرية الطيبة ويخرج منهم الذرية الطيبة بحق ربنا. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وعلى هدين يقول الصالحة وأمون السلام في تزويج أولادهم وبناتهم من وإنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Dan doa terakhir mohon berkenan kepada pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan farikhin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala. Falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda wa lakal hamdu wa lakal syukru idza radita wa lakal hamdu wa lakal syukru ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaum wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamid. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf alaihi salam wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Musa alaihi salam wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina Sulaiman alaihi salam wa Bulqis wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim alaihi salam wa Sarah wa kama alafta baina Sayyidina Ibrahim alaihi salam wa Hajar wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Aisyah as-Sughra wa sairi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu wa Sayyidatina Fatimah az-Zahra. Allahumma ja'al hayatahuma hayatan tayyibah warzuqhuma rizqan halalan tayyibah wa hablahuma dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah demikianlah rangkaian acara yang kita gelar pada hari ini. Kami sebagai pemandu acara mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan selama kami memandu acara. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahadi sido giri sailillah sailillah